नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा विभूति पट्टनायकर एक हृदयस्पर्शी चमत्कार गल्प 1955। गोरा होई से जो पागला लोकटी नीति स्टेशन रोड्रु बाहरी बिड़ानासी पर्यंत घूरी बुलु थाए। कांधरे खंडे चादर परिधेय खंडे कमला रंगर 8 हाती लुगा। बाटरे गलाबेले सबुबेले गुणुगुणु हेउथाए। से एपाख सेपाख मुंड गड़ाउथाए। सहररे समस्तंक पाखरे से परिचित दिनू बाइया। दिनू बाइया कौन खाए केउठी रहे केही जानती नहीं। संज बुड़िला परे से कौन करे केही कहि परिबे नहीं। सते कि दिनर आलुओ निभि आसिले संजर अंधकार रे मिसी जाए दिनू बाइया। दिनू बाइया रास्तारे गुणुगुणु होई मुंड हलेई चालिला बेले रास्तार चारिआड़ को कणई कणई चाहे। चारिआड़े आखि बुलाउ थाए। सहर को आसीथिबा नुआ लोक कहिबे दिनू बाइया खराब लोक, चोरी करिबो बोली एणे तेणे चाहुछि। किंतु सहरर स्थायी बासिंदा जानती 2 वर्ष 2.5 वर्ष ହେଲା एमती सहरर ए गली से गली घूरी बुलुथिले भी केबे चोरी करिबा कथा दिनू बाइया नामरे केही कहि पारंती नाही। दिनू बाइया हुए तो चोर नुहे, बाइया कौन चोर होई पारे। दिनू बाइया दिने संज बेले काठ जोड़ीर बेके पानी रे पसी सहर आड़कू ऊपर को अनौथिला। कौन से पानी भितर ठिया होई ऊपर को अनेई देखुथिला से निजे जाने। किए जने पचारिला, हे बाइया कौन से पानी रे पसी करुछु कि रे। दिनू बाइयार माढ़ी सहित दांत भारिक पदाकू बाहरी पड़िला। दिनू बाइया हसिला। दिनू बाइया हसे खूब क्वचित। सबु बेले तार किए 150 खाई जाइथिबा भली मुहंटाकू नदी थाए। आखि दुईटारे सबु बेले खोजिला खोजिला दृष्टि। सते जेमिति कटक सहर गलिकंदीरे मणिकी माणिक से हजेई देछि। काठ जोड़ीर बेके पानी रे ठिया होई हसिला बेले दिनू बाइया हुए तो भाबुथिला, सते कण से गोटिए बाइया। साधारण लोकंकठू से कण गोटाए व्यतिक्रम। मनीष पागल हुए काहींकी। शरीर तत्ववित् माने कहिबे मस्तिष्कर तंत्री गुड़ाक गोलमाल होईगले मनीष चिंताधारार जोगसूत्र अड़ुआ अड़ुआ हो जाए। फलरे साधारण मनीष असाधारण हुए। लोके कहंती पागल। कथाटाको आउ टिके व्यापक दृष्टिकोणरू विचार करी दार्शनिक हुए तो कहिबे पृथ्वीर प्रत्येक मनीष गोटे गोटे पागल। धर्म प्रचारक जीशुख्रीष्ट, मनीषी सक्रेटिस, वैज्ञानिक आइनस्टाइन समस्ते गोटे गोटे पागल। किंतु ए विचार दृष्टि दिनू बाइया पागल नुहे। ता मस्तिष्कर तंत्री गोलमाल होइनी किंबा से जीशुख्रीष्ट सक्रेटिस हेबार औद्धत्य देखाइनी। तथापि से बाइया, दिनू बाइया। अंततः समस्ते सेया ताकू कहंती। मु दिने दिनू बाइया को हठात एक अद्भुत अवस्था देखिली। काठ जोड़ीर पानी रे से पसी पसी भीतर को जाउछि। मु डाकिली, हे दिनू बाइया। चकित आखिरे दिनू बाइया फेरी अनेइला। दिनू बाइया आखिर चाहाणीरू मोर केमती मने हैला से ठीक बाइया नुहे। तार हुए तो किछि मानसिक विकृति घटिछि। मु कहिली, ए शीत दिने से पानी रे पसुछु काहेंकी। पानी। हठात एतिके कही चुप होईगला। ता आखिरू निगिड़ी पड़िला 2 टोपा लुह। मु काबा होईगली। ए कौन। दिनू बाइया को बहु कष्टरे बुझाई सुझाई ऊपर को आनिली। मोर धारणा हैला दिनू बाइयार पछ जीवन रे हुए तो किछि मर्मन्तुत इतिहास अछि। सेई कथा कहिबाकू मु ताकू नाना आडू प्रश्न पचारिली। दिनू बाइया हठात गुम खाईगला। कौन कहिब कहिब होई पुणी अटकी गला। हुए तो गला दिनर हजिला स्मृति गुड़िक ता मन को आलोड़ित करुथिला। मु जिद कली, तते कहिबाकू हेब दिनू बाइया। कोठी तोर घर, कौन तू करुथिलु, बाइया हेलु काहींकी। मो मनरे एक अहेतुकी कौतूहल जमी आसुथिला। अनेक समय तार स्वाभाविक ढंगरे से मुंड हलेबा परे कहिला, मु आज्ञा सबुदिने एमिति नथिली। सबुदिने से जहा थिला बोली कहिला शुणिकरी मु अबाक होईगली। दिनू बाइया खानदान घरर पिला, घर को एकुटिया। गत 1955 मसीहा दलई घाई बन्यारे तार ए अवस्था। दिनू बाइया हठात मते पचारिला, आपण बाहा हेइछंती बाबू।
ମୁଁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ କହିଲି, କାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଦିନୁବାୟା ହସି ହସି କହିଲା, ତେବେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଦଳେଇ ଘାଇ ବଢ଼ି ପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ନୂଆ ଘର କରି ରହିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ରହି ସେ କହିଲା, ଭାରିଜା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଏକ ବାଜେ କଥା ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯିଏ ବାହା ହୋଇଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି, ସେ ଦିନୁବାୟାର ବିବାହ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣି ମୋ ମୁହଁରୁ ଚେନାଏ ହସ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଦିନୁବାୟା କହିଲା, ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଦିନେ ହସୁଥିଲି। ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଦଳେଇ ଘାଇର ଅଥୟ ଜଳରେ କେଉଁଠି ପଛରେ ରହିଗଲା, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ସେହିଦିନୁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି, ଏ ଗଳି ସେ ଗଳି, ଏ ଘର ସେ ଘର, କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ। ଦଳେଇ ଘାଇ ବଢ଼ି କେଉଁ ବରସରୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଦଳେଇ ଘାଇ ବନ୍ଧ ମଜବୁତ ହୋଇ ମରାମତ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘର କେତେ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ା ସରିଲାଣି। କାହିଁ ମୋ ଘର ତ ଆଉ ଗଢ଼ି ହେଲା ନାହିଁ। ବାବୁ, ମୋ ସଂସାର ତ ଆଉ ହସି ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଦିନୁବାଇ ଆଖିରେ ଲୁହ, ତା ପ୍ରାଣରେ ହୁଏତ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କରାଟ କାଢ଼ିଲା। ବାହାର କଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ହେୟାର ପିନ୍। ଆଣି ଦେଖିଲି ନୂଆ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ହୁଏତ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଦିନୁବାଇୟାର ସ୍ତ୍ରୀ। ପିନ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି 1955। ଦିନୁବାଇୟା ଉଠିଲା। ମୋ ମନରେ ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ଖେଳିଗଲା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହରିଶ ବାବୁଙ୍କ ସେଇ ଗୋରି ହୋଇ ଚାକରାଣୀଟିର କଥା। ପାଇ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଦଳେଇ ଘାଇ ବଢ଼ି ତଳେ। ପଚାରିଲି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଦିନୁବାଇୟା? ଦିନୁବାଇୟା କହିଲା, ତା ରୂପ କାଳି ହୋଇ, ଗେଡ଼ି ହୋଇ, ଦାନ୍ତୁରୀ ହୋଇ। ଏହା କହି ହେଁ ହେଁ ହେଇ ହସିଲା। ଏକ ଲମ୍ବା ସଂକ୍ରାମକ ହସ। ହରିଶ ବାବୁଙ୍କ ସେ ଗୋରି ହୋଇ ଡେଙ୍ଗି ହୋଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାକରାଣୀଟିର ରୂପ ସହିତ ଦିନୁବାଇୟା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପର ତୁଳନା କରି ମୁଁ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାୟନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଦିନୁବାଇୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଜିଗଲା। ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ସେ ପୁଣି ତାର କାଳି ଦାନ୍ତୁରୀ ଗେଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜିବ। ନ ପାଇଲେ କାଠ ଯୋଡ଼ିର ପାଣିରେ ଆସି ଦରାଣ୍ଡିବ, ସତେ ଯେମିତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟାଏ ମାଛ କି ଶାମୁକା। ହରିଶ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃଣାଳିନୀ। ତରୁଣୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଲେଜକୁ ଗଲାବେଳେ ସାବେନୀ ରଙ୍ଗର ଝିଅଟିଏ ବୋଲି ଯେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ବିବାହର 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସେ କାଳି ବୋଲି ଅଖ୍ୟାତି ବହନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଳେଇ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଝଡ଼ିଯାଇ ହାଡ଼ ଗଣଗଣ ହୋଇଯିବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପାଉଣ୍ଡେ ଲେଖାଏଁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆଦୌ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ମୃଣାଳିନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। କଳା ଚମର ଆଭରଣ ତଳେ ଥିବା ପୃଥୁଳକାୟ ଦେହ, ବିବାହ ପରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଛି। କଲେକ୍ଟର ହରିଶ ବାବୁ ଅଫିସର ବିରକ୍ତି ଭିତରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃଣାଳିନୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଶୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମାଇବା ପାଇଁ ଓଳିଏ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ ମୃଣାଳିନୀ। ପରେ କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେ ଥୟ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋକ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଠିକ୍ ବଣରେ ନିଆଁ ଭଳି, ଆଷାଢ଼ର ନଈ ଭଳି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ପହିଲେ ମୃଣାଳିନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗାଳିକୁ ହଜମ କରି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଦଳେଇ ଘାଇ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇ ଗୃହକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଏକାନ୍ତ ନିରାଶ୍ରୟା ରଙ୍ଗୀକୁ ଚାକରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ହରିଶବାବୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେଦିନ ମୃଣାଳିନୀଙ୍କ ଆଖିଡୋଳା ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ରଙ୍ଗୀର ଦେହରେ ରୂପର ନିଆଁ ଡହ ଡହ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ନିଆଁ ଜଳା ବୟସ। ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ମୃଣାଳିନୀ। ବିଶାଳ ପୃଥୁଳକାୟ ଶରୀର, ବିଗତ ଯୌବନ। ରହିଛି କେବଳ ଦେହର ଗତ ଯୌବନର କ୍ଷତାକ୍ତ ଆଘାତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅତ୍ୟାଚାର। ସେଇଦିନୁ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କଥାରେ ରାଗିଲେ କିମ୍ବା କିଛି କଥାରେ ମୃଣାଳିନୀ ରଙ୍ଗୀକି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଖିଙ୍କାରି ହୁଅନ୍ତି, ନାନା ଐବଧାନିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ରଙ୍ଗୀ ଆସିଲା ଦିନୁ ହରିଶବାବୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ହରିଶବାବୁଙ୍କ ସବୁ ସ୍ନେହ ତୁଟି ଯାଇଛି।
ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ମୂଳରେ ଏଇ ରଙ୍ଗୀ, ପୋଇଲି ରଙ୍ଗୀ, ଛତର ଖାଇ ରଙ୍ଗୀ। ରଙ୍ଗୀ ଲୁଗା କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛେ। ହରିଶବାବୁ ପଚାରିଲେ କୁହେ, ମୋ ଆଖିରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ଦେହାକୁଳ ମନରେ ହରିଶବାବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଆକାଶକୁ ଅନାଏ, ନମସ୍କାର କରେ, କ'ଣ ମନକୁ ମନ କହେ। ମୃଣାଳିନୀ ଗାଳି ଦେଲେ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ବିକାର, ସହଜ, ସରଳ। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀର ଏଇ ନୀରବତା, ସହନଶୀଳତା ମୃଣାଳିନୀଙ୍କ ମନକୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହାକୁଳ କରେ। ରଙ୍ଗୀ ସବୁ ସହିଯାଉଛି, ଗାଳି ଦେଲେ ଜବାବ ଦେଉନି, କିମ୍ବା ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଯାଉନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ହସୁଛି, ମୁହଁ ଶୁଖାଉନି। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? କି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ରଙ୍ଗୀର ଏ ଘରେ? ମୃଣାଳିନୀ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ। ବୟସ ଟଳି ଆସିଲାଣି, ମହଳଣ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି ରୂପ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅଲଭ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆଉ ହରିଶବାବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଟୋକା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ରୂପ ଝଟକୁଛି, କଅଁଳି ଆସୁଛି ମନ। ଦିନେ ଏଇ କଅଁଳିଆ ମନ ନେଇ ସେ ତା ଭଳି ଅସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିର ହାତ ଧରିଥିଲେ। ମନ ବଦଳୁଛି, ସମୟ ବଦଳୁଛି। ରଙ୍ଗୀ ତରୁଣୀ, ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଛି। କାହିଁକି ଧରି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ହରିଶବାବୁ ବହିଗଲା ନଈ ସୁଅର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଭିତରୁ। ମୃଣାଳିନୀ ମୁହଁ ବିକୃତ କରନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ନ୍ତି। ରଙ୍ଗୀ ବାଲ୍ଟିରୁ ଟିକେ ପାଣି ଚହଲି ପଡ଼ିଲେ ପାଟିକୁ ଯାହା ଆସେ ତାହା ବକିଯାନ୍ତି। ଘରେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରଙ୍ଗୀ ହୁଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ହରିଶବାବୁଙ୍କ ଅଫିସ ଆସିବା ଡେରି ହେଲେ ରଙ୍ଗୀ ହୁଏ ଛତର ଖାଇ। ରଙ୍ଗୀ ଶୁଣେ, କାନ୍ଦେ, ଜବାବ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୃଣାଳିନୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ କେବଳ ପାହାଡ଼ ପ୍ରମାଣ ମନରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଦିନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମୃଣାଳିନୀ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। 15 ଦିନ ଆଗରୁ ହରିଶବାବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଟୁର୍ରେ। ପହିଲା ଡେରି ଥାଏ, ପାଖରେ ନଥାଏ ପଇସା ପତ୍ର। ମୃଣାଳିନୀଙ୍କ କେବଳ ହଂସା ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହାକୁ କହିବେ ପଇସା ପାଇଁ? ମୃଣାଳିନୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ରଙ୍ଗୀ କହିଲା, ମା। ମୃଣାଳିନୀ ଅନେଇଲେ ପଛକୁ। ରଙ୍ଗୀ ଠିଆ ହୋଇଛି, ହାତରେ ପୁଡ଼ିଆଟିଏ। ମୃଣାଳିନୀ ଫିଟେଇଲେ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଗହଣା, ବୋଧହୁଏ ରଙ୍ଗୀର। ଘାଇ ମୁହଁରୁ ଅକସ୍ମାତ ବଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ଦେହରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ପକାଇ ପୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣି ଦେଉଛି? ରଙ୍ଗୀ ନିମ୍ନ ଗଳାରେ କହିଲା, ଟଙ୍କା ନଥିଲା ପରା, ଔଷଧ ଆସିବ, ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରି। ରୋଗ ପୀଡ଼ିତା ମୃଣାଳିନୀ ଅବାକ୍ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ରଙ୍ଗୀ ଆଡ଼େ। ହାତରେ ଗହଣା ପୁଡ଼ା, ଆଖିରେ କଥା କୁହା ଭାବ। ନିଅ, ବିକ, ଔଷଧ ଆଣ, ଖାଅ, ବଞ୍ଚ। ଏଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ରଙ୍ଗୀ। ମୃଣାଳିନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଦିନୁବାୟା ଯାଏ କୁଆଡ଼େ। ଆକାଶର ଅଗଣାରେ ଯେତେବେଳେ ତାରାର ସଞ୍ଜବତୀ ଲାଗେ, କୁଆଡ଼େ ଦିନାନ୍ତର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜିଯାଏ ଦିନୁବାୟା। କାଲୁ ସର୍ଦ୍ଦାର କହେ, କିରେ ଦିନା, ତୁ କ'ଣ ବାଇଆ ହେଉଥିବୁ କି ଆଉ ରାତି ସାରା? ଭାରିଜା ନାଁ କ'ଣ ଜପିଲେ ପେଟକୁ ଭାତ ଆସିବ? ଦିନୁବାୟା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୁଏ। ଘାଇ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଦିନୁ ସେ ଏଇ କାଲୁ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଅତିଥି। ଦିନର ଆଲୁଅ ନିଭିଲେ ମୁହଁରେ ସେ ମୁଖା ପୁରାଏ, ଦେହରେ ଗଳାଏ ମିଲିଟାରୀ ଘନ ନୀଳ ଖାକି ପୋଷାକ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ପିସ୍ତଲ। କାଲୁ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଦଳ ସାଥିରେ ବାହାରି ପଡ଼େ ସେ ଭାତ ଆଣିବାକୁ। ହଁ, ଭାତ। କାଲୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାକୁ ସେଇଆ କହିଛି। ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇ, ମରଣର ଭୟ ଦେଖାଇ ସେମାନେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କ ଘରୁ ଭାତ ଛଡ଼େଇ ଆଣନ୍ତି। ନଇଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସଞ୍ଜର ଅନ୍ଧାର ଆସିଲେ କାଲୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଦଳର ଏଇ ଡକାୟତ ପୋଷାକ ଭିତରେ ଦିନୁବାୟା ଲୁଚିଯାଏ। କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନୁବାୟା ଡକାୟତି କରେ କାହିଁକି? ଖାଲି କ'ଣ ଏଇ ପେଟ ପୂରାଇବାକୁ? କାଲୁ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଛି, ତୋ ଭାରିଜା ନଈରେ ହଜିଯାଇନି ରେ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଏଇ ଲୋକେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦିନେ ଦେଖିବୁ। ଡକାୟତି କଲାବେଳେ ଦିନୁବାୟା ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥାଏ ତାର ଭାରିଜାକୁ। ଯଦି ଦେଖା ହେଇଯିବ। ସେଦିନ କାଲୁ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲା, ବେଳ ହେଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କିରେ ଦିନା? କାଲୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଦଳର ଆଉ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଏ କଚେରୀ ପାଖରେ ବସି ଚେରମୂଳି ବିକୁଥିଲା, କିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ଭିକ ମାଗିବା ନାଁରେ କାହାର କେଉଁଠି ମାଲମତା ଅଛି ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ଜୁଟିଲେଣି।
ଆଜି କେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଘରେ ଚଢ଼େଇ ହେବ। କାଲୁ ସର୍ଦ୍ଦାର କହୁଥିଲା, ଦଳେଇ ଘାଇ ବନ୍ୟା ବେଳେ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ବିକି କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଦିନୁବାଇଆ ଖାକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ପିସ୍ତଲଟା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲା। ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ ପାଟିଗୋଳ ଶୁଣି ମୁଁ ଉଠି ଆସିଲି। କଲେକ୍ଟର ହରିଶ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତ ପଶିଥିଲେ। ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀ ହାଉ ହାଉ ହେଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ହେଇ ଜୀବନ ବାବୁ, ଡକାୟତ ମୋତେ ଲୁଟ୍ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା। ବାବୁ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବନ୍ଧୁକ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କାହାକୁ ମାରିଲେ ସେମାନେ? ବନ୍ଧୁକ କଥା ଶୁଣି ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀ ହଠାତ୍ ମନେ ପକାଇଲା ଭଳି କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ତ। ଏଇ ସମୟରେ ହରିଶ ବାବୁଙ୍କ ଚାକର ପାଟି କଲା, ବାବୁ ଡାକୁ ହେଇ ଆମ ନୂଆ ଚାକରାଣୀ ଘରେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି। ରଙ୍ଗୀର ଶୋଇବା ଘର। କବାଟ ମେଲା, ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଭିତରେ ବସିଛି ଜଣେ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟିଏ। ଡକାୟତ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଆଗେଇଲି। ଇସ୍, କୋଳରେ ତାର ରଙ୍ଗୀର ମଲା ଦେହ। ଗୁଳି ବାଜିଛି ରଙ୍ଗୀ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆମକୁ ଦେଖି ଡକାୟତ କିନ୍ତୁ ପଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ବି କଲା ନାହିଁ। ହଲଚଲ ନାହିଁ, ନିର୍ବାକ। ମୁଁ କାବା ହେଇଗଲି। ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ ଘର ଘେରାଉ କରି ସାରିଲେଣି। ଡକାୟତ ପଳାଇବାର ବାଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପଳାଇ ଯିବାର କିଛି ବି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ରଙ୍ଗୀର ମୁହଁକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ କରି ଓଲଟାଉଥାଏ। ବିଜୁଳିବତୀର ଆଲୁଅରେ ଭଲ କରି ଦେଖୁଥାଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମେ କିଏ? ପୋଲିସ ଆସିବା ବେଳ ହେଲାଣି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲା, ଆପଣ? ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ସ୍ୱର। ବିସ୍ମୟରେ ଦେହ ମୋର ଶିହରି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବିସ୍ମୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। କିଏ? ଦିନୁବାଇଆ? ସମସ୍ତେ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଦିନୁବାଇଆ? ଡକାୟତ? ଖୁନି? ସେ କହିଲା, ଏଇ ମୋ ଭାରିଜା ଆଜ୍ଞା, ଖୋଜୁଥିଲି, ପାଇଲି। ହେଲେ ସେ ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ କରାଟରୁ କାଢ଼ି ସେ ସୁନା ହେୟାର ପିନ୍ଟା ଲଗାଇ ଦେଇଛି ରଙ୍ଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଖୋସାରେ। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ କହୁଥିଲ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାଳି ଗେଡ଼ି ଦାନ୍ତୁରୀ। ସେ ହସିଲା। ହେ ହେ ହେଇ ହସିଲା। ସେଇ ସଂକ୍ରାମକ ହସ, ଯାହା ମୁଁ ସେଦିନ କାଠଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧରେ ଦିନୁବାଇଆଠୁ ଶୁଣିଥିଲି। ସେ 3-4 ଥର ରଙ୍ଗୀ ମୁହଁକୁ ନିରିଖି ନିରିଖି ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ। ଦିନୁବାଇଆ କାନ୍ଦୁନି। ରଙ୍ଗୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନାର ହେୟାର ପିନ୍ଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ମୁଣ୍ଡର ରକ୍ତରେ ମୁହଁଟା ବିକୃତ। ବୋଧହୁଏ ଡକାୟତି ବେଳେ ସେ ପହିଲେ ବାଟ ଉଗାଳିଥିଲା। ଦିନୁବାଇଆ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଶେଷଥର ଜିଇଁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି 3 ବର୍ଷ ତଳେ, 1955 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା, କାଲୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗଲାଣି। ଚଣ୍ଡାଳ ମାରିଦେଇଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ମୁଁ କହିଲି, ପୋଲିସ ଆସିଗଲାଣି ଦିନୁ, ଉଠ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ଭଳି କହିଲା, ମୋତେ ବାନ୍ଧିବ? ବାନ୍ଧ। ଯିଏ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କଥା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତମେ ଏଥର ବାନ୍ଧ। ପୋଲିସ ସତକୁ ସତ ସେତେବେଳକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆକାଶର କାଳି ଜହ୍ନ ନିଭି ଯାଉଥିଲା। ପାହାନ୍ତି ଆଲୁଅରେ ପାଣି ଫାଟି ଆସୁଥିଲା। ରାତିର ବହଳ ଅନ୍ଧକାର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।